So what is meant by liquidity ratio? Um, it's a ratio which tells one's ability to pay off its debts as and when they become due. In other words, we can say this ratio tell how quickly a company can convert its current assets into cash so that it can pay off its liability on timely basis. So generally, liquidity and short-term solvency are used together. Okay, so liquidity ratio, what is the main objective of this ratio? How quickly a company can convert its current assets into the cash so that it can pay off its liability on time basis. So liquidity ratio, the business required liquid fund in order to meet its short-term commitments. Okay, liquidity is the ability of an organization to pay its amount and when it's become a due to its shareholders. So while liquidity ratios are used are important, the liquidity ratio affect the liquidity ratio. So liquidity ratio affect uh, the credibility of the company as well as the credit rating of the company. If there are continuous repayment of short-term liability, then this will lead to bankruptcy. And this ratio play important role in the financial stability of any company and credit rating. Okay, ma'am. So under liquidity ratio, there are several more types of ratios. So liquidity ratio are several classification of ratios. So the types of liquidity ratios, listen clearly, man. Listen that types of liquidity ratio. So current ratio, quick ratio, acid test ratio, or absolute quick ratio. So liquidity ratio classified into three types. So current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. Okay, types of liquidity ratio, current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. సో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాగా ఉంటుంది మనం. సో ప్రాబ్లం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంది మనకి, ప్రీవియస్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. సో అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కానీ మనం చూపిస్తాము. ఫైనల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కరెంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లయబిలిటీస్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అసెట్స్ అంటున్నాం. సో లయబిలిటీస్ అసెట్స్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. సో ఆ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Okay, so types of liquid ratio, current ratio, quick ratio, acid test ratio, or absolute quick ratio. So what is the meant by current ratio? So current ratio, so liquidity ratio, these are the types of, so current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. So current ratio, so it is the one of the most common ratio for measuring the short term solvency or liquidity of the firm. So it is the ratio between the current assets and current liabilities. So in other words, it measure there are enough current assets to pay the current debts. So it measure there are enough current assets to pay the current debts with margin of safety of potential losses in the realization of the current assets. So current ratio, ideal ratio 2:1. So 2:1 ideal ratio. So 2:1 మనం కరెంట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో రేషియో ఎలా రావాలమ్మా? 2:1 రావాలి. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కంపెనీ ఇలా ఉంటే హెల్దీగా ఉన్నట్టు. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి. సో 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో ఇలా ఉంటే కంపెనీ హెల్దీగా ఉన్నట్టు. So current ratio, so this ratio measure the financial strength. So current ratio, so this ratio measure the financial strength of the company. So generally 2:1 treated as the ideal ratio. So but depend on the industry to industry. So maybe changes. So industry నుంచి change ఉండొచ్చు. Okay, so 2% current assets, 1% current liabilities. However, this is the ideal ratio. So this is the ideal ratio.
సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా చూడండి మ్యామ్. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ రేషియోస్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ నీడ్ సో అన్ని ఫార్ములాస్ మనం బై హార్ట్ చేయాలి. సో ప్రతి రేషియో ఫార్ములా సో ఇక్కడ రేషియో మీదనే ప్రాబ్లం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా, క్విక్ రేషియో ఫార్ములా, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఫార్ములా సో అన్ని బై హార్ట్ చేయాలమ్మా. సో ఫార్ములాస్ అన్ని బై హార్ట్ చేయాలి. ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేస్తేనే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం. సో కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో. Okay, so these are the types of are classified into liquidity ratios. Liquidity ratios lo types current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. Okay, so current ratio formula, current ratio is equal to current assets minus current liabilities. So current ratio formula, current assets by current assets by current liabilities. So current assets by current liabilities. So current ratio formula, current assets by current liabilities. So what is meant by current assets? So current assets we can easily convert it into the cash within the 1 year period. So current liabilities in the sense we can pay within the 1 year period. So current prastuta astulu, prastuta appulu. So what is meant by current assets? We can convert it into the cash within the 1 year period. So current liabilities in the sense we can pay within the 1 year period. So current liabilities in the sense creditors, short-term loans, bank overdraft, outstanding expenses, and other current liabilities. So current assets in the sense current assets in the sense we can convert it into the cash within the 1 year period. So current assets are sundry debtors, stock, debtors, cash and bank balances, receivables, loans and advances, and other current assets. So current assets in the sense we can easily convert it into the cash within the 1 year period. So within 1 year period మనం 1 year period లో మనం ఏమైతే క్యాష్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతామో సో వాటిని కరెంట్ అసెట్స్ అంటున్నాం. సన్రీ డేటార్స్ మనకు రావాల్సిన అమౌంట్. సో మనం సేల్ చేస్తుంటే మన కంపెనీ సేల్ చేస్తుంటుంది. సో డేటార్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రుణగ్రస్తులు, సన్రీ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రస్తుత సో మనకి రావాల్సిన బాకీలు సన్రీ డేటార్స్. సో ఇన్వెంటరీ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ద సెన్స్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్. సో దీస్ 3 things are called inventory in the sense stock, opening stock plus closing stock plus work in process, middle of the commodity. So cash in hand office lo amount. So cash in hand plus cash at bank, మన కంపెనీ యొక్క అమౌంట్ బ్యాంక్ లో ఉండే అమౌంట్ cash at bank ప్లస్ రిసీవబుల్స్. సో మనకు రావాల్సిన ఇంకా అమౌంట్ ఏమైతే ఉందో సో రిసీవబుల్స్ ప్లస్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. సో మనం లోన్స్ ఇచ్చున్నాం బయట ఆర్గనైజేషన్ కి. సో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ప్లస్ డిస్పోజబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అదర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మన కంపెనీ వేరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది. సో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో ఇవన్నీ we can easily converted into the cash within the 1 year period. సో వీటిని మనం కరెంట్ అసెట్స్ అంటున్నాం. సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటో మనం సో క్యాల్కులేట్ కరెంట్ రేషియో అంటాడు మనకి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో కరెంట్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయమంటే కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. మనకు ఉండే సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండే అసెట్స్ అన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లయబిలిటీ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అసెట్స్. సో అసెట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద అసెట్స్. సన్రీ డేటార్స్, ఇన్వెంటరీస్. సో సన్రీ డేటార్స్ మనకు రావాల్సిన బయట పీపుల్ దగ్గర నుంచి మనకు రావాల్సిన అమౌంట్. సో సన్రీ డేటార్స్ అంటే రుణగ్రస్తులు అంటున్నాం తెలుగులో. ఓకే, ఇన్వెంటరీ. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ మిడిల్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. సో వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్. సో ఇన్వెంటరీ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ రిసీవబుల్స్ అండ్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, అడ్వాన్సెస్, డిస్పోజల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అడ్వాన్సెస్ ట్యాక్స్. సో మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏమైతే వీటిల్లో ఉన్నాయో డేటా ఉందో ఆ డేటా మనం పికప్ చేసుకుంటాం, యాడ్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో క్రెడిటార్స్, సన్రీ డేటార్స్ రుణగ్రస్తులు. సో క్రెడిటార్స్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రెడిటార్స్ రుణదాతలు, మన కంపెనీకి ఎవరైతే మనం బయట నుంచి స్టాక్ పర్చేస్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా అమౌంట్ లోన్స్ తీసుకోండొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద క్రెడిటార్స్. సో క్రెడిటార్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రుణదాతలు. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్
షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, మనం షార్ట్ టర్మ్ లో లోన్స్ పికప్ చేసుకోవచ్చు అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ మీద డ్రా చేసుకుంటామండి. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మనకు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ లేకపోయినా మనం అమౌంట్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్, సో లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లో అమౌంట్ ఉంటుందా? సో అమౌంట్ ఉండదు, బట్ పర్చేస్ చేస్తాం. సో 45 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో ఇట్లాగా సో మంచి కంపెనీస్ కి లేదా ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కి లేదా సో కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మనం బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం, సో దాని బ్యాంక్ లో కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లో మన అమౌంట్ లేకపోయినా సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాంక్ నుండి అడిషనల్ గా బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో మన అకౌంట్ లో అమౌంట్ లేదు, బట్ అమౌంట్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో అలాంటి ఎక్సెస్ అమౌంట్ మనం ఏమంటున్నాం? బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటున్నాం. ప్లస్ క్యాష్ క్రెడిట్, ప్లస్ క్యాష్ క్రెడిట్ లయబిలిటీ. సో ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా మనం పే చేయాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా మనం పే చేయాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా మనం పే చేయాలి. సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంకా మనం పే చేయాలంటే ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 దాకా మనం అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 దాకా, సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. సో ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 దాకా సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్. ఆ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లో మనం అమౌంట్ పే చేయకపోతే సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా మనం పే చేయాలి. ఓకే, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా మనం పే చేయాలి పర్టికులర్ పర్సన్ కి. అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్, సో వాట్ ఎవర్ బేబీ. సో ఇంకా మనం పే చేయాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 లో మనం ఏమైతే పే చేయలేదో సో వాటిని ఏమంటున్నాం? అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంకా పే చేయాలి. ప్లస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్లస్ డివిడెంట్ పేబుల్. సో డివిడెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మన కంపెనీలో ఎవడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడో షేర్ హోల్డర్స్, సో షేర్ హోల్డర్ కి మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన షేర్ హోల్డర్ కి మనం డివిడెంట్ పే చేస్తాం. సో మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. సో కంపెనీ డిబెంచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే డిబెంచర్ మీద సమ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి. సో అలాగే మన కంపెనీలో ఎవరైతే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో, సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో, ఆ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనం మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేసినందుకు సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్ పర్సెంటేజ్ రూపంలో, ఒక పర్సెంటేజ్ రూపంలో సో డివిడెంట్ పే చేస్తాం. సో అలాంటి అమౌంట్ మనం ఏమంటున్నాం? డివిడెంట్ పేయబుల్ ఆల్సో లయబిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇవన్నీ అప్పులండి కంపెనీకి. సో క్రెడిటార్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, క్యాష్ క్రెడిట్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్, సో డివిడెంట్ పేయబుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ current liabilities. We can easily pay within 1 year period. So these are the current assets. We can convert it into the cash within the 1 year period. So formula manaki current ratio is equal to current assets by current liabilities. So current ratio formula current assets by current liabilities. So these are the current assets. Manaku balance sheet lo vachina current assets anni add chesukovali. So current liabilities side ichina liabilities anni add chesukovali. So current assets by current liabilities. So next one chuddam. So quick ratio. So a ratio the best measure the liquidity of the company. So this ratio, quick ratio, so measure the liquidity of the company. This ratio more conservative than the current ratio. So quick assets is adjusting the current assets to eliminate those assets which are not into the cash. So ikkada quick ratio antunnam, idi current ratio. So current ratio కంటే మనం ఇంకా ఈజీగా సో ఇక్కడ 1 year లోపల క్యాష్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో క్విక్ రేషియోలో 1 month లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోగలగాలి. సో క్విక్ అసెట్స్ అంటే we can convert it into the cash within the 1 month period. So it is also known as asset test ratio. Quick ratio measure the relationship between the quick assets and current liabilities. It measure whether there are enough readily convertible quick funds to pay the current debts. So debts in the sense మనకు అప్పులు, సో మనకి ఏమైతే అప్పులు ఉన్నాయో వాటిని విత్ ఇన్ ద 1 month పీరియడ్ లో మనం పే చేయగలగాలి. సో వాటిని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? సో క్విక్ ఫండ్ అంటున్నాం. సో క్విక్ రేషియో.
Okay, so rapidly convertible quick funds to pay the current debt. So the better than current ratio, quick assets include only cash, near cash assets. So listen mom, so quick ratio ante manam emanuntunam, so current assets loంచి current assets minus stock plus prepaid expenditures. So this is a better than current ratio. Quick assets include only cash, near the cash assets. It does not include inventory. Listen, it does not include inventory as they are not readily convertible into the cash. So quick assets, current assets minus inventory plus prepaid expenditures. So formula చూడండి ma'am, quick assets formula ఏంటి? So current assets minus inventories plus prepaid expenditures. So inventory opening stock plus closing stock plus work in process plus prepaid expenditures. So మనకి టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమో అమౌంట్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఆ టోటల్ అమౌంట్ లోంచి మైనస్ ఇన్వెంటరీస్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ రేషియో, absolute quick ratio, absolute liquid ratio, third ratio. So it measure absolute liquidity of the firm. It measure whether a firm can pay the current debts by using only the cash balances, bank balances and marketable securities. So current ratio antunna, we can convert it into the cash within the 1 year period, 1 year period. So quick ratio within the 1 month period. So cash ratio or absolute liquid ratio, we can convert it into the cash within the 1 week period. So it measurable the absolute. So it measurable the absolute liquidity ratio or liquidate assets. Okay, so this ratio the best measure the liquidity of the company. So this ratio is more so conservative than the current ratio. So absolute ratio formula చూడండి ma'am. So absolute quick ratio or cash ratio. So cash and bank balances plus marketable securities plus current investment by current liabilities. So this is the formula, cash ratio or absolute liquid ratio. So cash ratio is equal cash and bank balances plus marketable securities, bank lo mana deposits lu. So bank lo mana unde FD fixed deposits lu plus current investment. So ఇప్పుడు ఏమైనా small investment, post office department ఇలాంటి by current liabilities. So this ratio measure the total liquidity available to the company. Okay, so this ratio measure the total liquidity available to the company. So this ratio only consider marketable securities, cash available to the company. So this ratio only takes the short term liquidity in the term of cash, marketable securities and current investment. So this is the formula, cash and bank balances plus marketable securities plus current investment by current liabilities. So problem chuddam ma'am. So this is the simple problem. So in our examination point of view also, so these type of problems also there. Example of liquidity ratio or calculate liquidity ratio. So liquidity ratios are classified into current ratio, quick ratio, absolute quick ratio, right? So liquidity ratio any types unnaya ma'am. Liquidity ratio are mainly classified into 3 types. So current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. So meek external point of view lo gani same. So calculate liquidity ratio or calculate current ratio, quick ratio or absolute quick ratio. So this is the information. So particulars, this is the information or particulars. So inventory 1,40,000, sundry debtors. So inventory in the sense stock, opening stock plus closing stock plus work in process 1,40,000. So next sundry debtors మనకి రావాల్సిన అమౌంట్. సో మన దగ్గర నుంచి ఎవరైతే క్రెడిట్ పర్చేస్ చేస్తున్నారో మన కంపెనీ నుంచి, సో క్రెడిట్ సేల్స్ జరుగుంటాయి. సో వేరే బయట పీపుల్ కి అప్పు మీద అమ్మేసి ఉంటాం. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ రావాలి. సో అలాంటి అమౌంట్ మనం ఏమంటున్నాం, సన్రీ డెటార్స్, మనకి రావాల్సిన రుణగ్రస్తులు. సన్రీ డెటార్స్ 2,80,000 రూపీస్, క్యాష్ 50,000 రూపీస్,
బిల్స్ రిసీవబుల్ మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ 20,000 రూపీస్. సో క్రెడిటార్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రుణదాతలు. మన కంపెనీ బయట పీపుల్ కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 3 lakhs రూపీస్, మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ 2,80,000. సో మన కంపెనీలో ఉండే క్యాష్ 50,000. సో బిల్స్ రిసీవబుల్స్ మనకి ఇంకా రావాల్సిన బిల్స్ 20,000. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో బ్యాంక్ నుంచి అడిషనల్ గా మనం డ్రా చేసుకున్నాం 50,000. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? సో కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం సో క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ calculate liquidity ratios. So calculate liquidity ratios. So from the following particulars calculate the liquidity ratio. So current ratio formula ఏంటండి? So current assets by current liabilities. So ఇది ప్రాబ్లం అమ్మా. సో మీకు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ప్రాబ్లం. సో from the following particulars calculate the liquidity ratios. From the above information calculate the liquidity ratio. So మీకు inventory stock 1,40,000, stock 1,40,000, sundry debtors so 2,80,000. So current ratio formula ఏంటండి? current assets by current liabilities. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఏమనుకుంటున్నాం? సో కరెంట్ అసెట్స్, సో ఇన్వెంటరీ కరెంట్ అసెట్స్, సన్రీ డేటాస్ కరెంట్ అసెట్స్, క్యాష్ కరెంట్ అసెట్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్స్ కరెంట్ అసెట్స్. మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్వెంటరీ కరెంట్ అసెట్స్, సన్రీ డేటాస్ కరెంట్ అసెట్స్, క్యాష్ కరెంట్ అసెట్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్ కరెంట్ అసెట్స్. సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. కరెంట్ అసెట్స్ 2,80,000. సో 2,80,000 plus 1,40,000. So 2,80,000, 1,40,000 plus 50,000 plus 20,000. So total 4,90,000. So current assets value ఎంత? ప్రస్తుత ఆస్తుల వాల్యూ ఎంత కంపెనీలో? సో 4,90,000 current assets. So 4,90,000 current assets. So current liabilities. So current liabilities we can pay within 1 year period. So creditors plus bank overdraft. సో మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ క్రెడిటార్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో క్రెడిటార్స్ 3 lakhs రూపీస్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 50,000. సో టోటల్ 3,50,000. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత అండి? 4,90,000 కరెంట్ అసెట్స్. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎంత? 3,35,000. సో కరెంట్ అసెట్స్, సన్రీ డేటార్స్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో సన్రీ డేటార్స్ ప్లస్ ఇన్వెంటరీస్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్లస్ bills receivable. So only these are the current assets. So current assets 4,90,000. Current liabilities creditors plus bank overdraft. So 3 lakhs plus 50,000, 3,50,000 current liabilities. So current assets by current liabilities. Okay, so current assets 4,90,000 current assets, current liabilities 3,50,000. So current assets by current liabilities 1:4:1. So మనకి ఐడియల్ రేషియో కరెంట్ రేషియో ఏముండాలి? సో 2:1 ఐడియల్ రేషియో ఆఫ్ దాట్ ఆర్గనైజేషన్. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో కానీ ఇక్కడ మనం కరెంట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో కరెంట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందండి? 1:4 వచ్చింది. సో కరెంట్ అసెట్స్ 1.4 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాల్సింది ఎంత? 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి. సో కరెంట్ అసెట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి. సో కరెంట్ అసెట్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో కంపెనీ హెల్దీగా లేదు. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి. సో 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దెన్ కంపెనీ ఇస్ ద హెల్దీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పీక్ రేషియో ఆర్ యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో ఆర్ ఓకే క్విక్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో క్విక్ అసెట్స్ ఫార్ములా మనం ఏమనుకున్నాం? సో క్విక్ అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ ఇన్వెంటరీ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా క్విక్ అసెట్స్. సో క్విక్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ ఇన్వెంటరీస్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో కరెంట్ అసెట్స్
minus inventories plus prepaid expenses. So current assets enta 4,90,000 assets, 4,90,000 current assets minus inventory. So inventory enta undi ikkada. So 1,40,000 inventory, 1,40,000 inventory. So total current assets minus inventory. So 4,90,000 total current assets minus 1,40,000. So peak assets 3,50,000 rupees. So 3,50,000 rupees peak assets. 3,50,000 rupees peak assets. So 3,50,000 by 3,50,000 current liabilities. So 1:1. So ikkada quick ratio, ideal ratio 1:1. So quick ratio, ideal ratio 1:1. So current ratio, ideal ratio so 2:1. So current ratio lo 2% current assets undali. So 1% current liabilities undali. So but quick ratio lo so peak assets 1%, peak liabilities 1%. So ikkada 1:1. So company ikkada healthy ga undi. Next absolute peak ratio. Absolute peak ratio lo emuntayi? Absolute peak assets cash balances plus marketable securities plus cash in hand plus cash at bank. So only cash balances plus marketable securities by current liabilities. Absolute peak ratio. So cash balances, only cash balances. So cash balances 50,000 rupees, 50,000 rupees cash balances by current liabilities. Cash balances by current liabilities. So cash balances 50,000, current liabilities 3,50,000. So 0.14:1. So solution 0.14:1. సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో మనకు ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, ఈ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ రేషియో ఆర్ క్విక్ రేషియో ఆర్ అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో. సో మనకి ఏం రేషియోస్ అయితే అడుగుతాడో సో క్యాలిక్యులేట్ క్విక్ రేషియో ఆర్ అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఆర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో, ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో, డెటార్స్ టర్నోవర్ రేషియో, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో ఆ రేషియోస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ రేషియోస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు రేషియోస్ అన్ని మైండ్ లో ఉండాలి, ఫార్ములాస్ అన్ని సో నేర్చుకోవాలి, ఫార్ములాస్ అన్ని బైహార్ట్ చేయాలి. సో ఫార్ములాస్, సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, క్విక్ రేషియో ఫార్ములా, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఫార్ములా, స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఫార్ములా. సో అన్ని రేషియోస్ ఫార్ములాస్ మనం బైహార్ట్ చేయాలి. సో ఫార్ములాస్ బైహార్ట్ చేస్తేనే మనకు సొల్యూషన్ ఈజీగా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఈ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకున్నాం. సో కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఆర్ లిక్విడిటీ రేషియోస్. So liquidity ratios are classified into 3 types: current ratio, quick ratio or absolute quick ratio. So next classified ratios lo, so next ratios ma, so next activity ratios. So next second one activity ratios. So what is the meant by activity ratio? What is the meant by activity ratio? So activity ratio assess how effectively company is able to generate revenues. So next one, second one, activity ratio. So activity ratio in the sense, activity ratios assess how effectively a company is able to generate revenues in the form of cash and sales based on its assets, and capital to share accounts. Example of such ratios includes inventory ratio, account receivable ratio, turnover ratio, so debtors ratio, these kind of ratios. So activity ratio, what is the meant by activity ratio? What are the main objectives of activity ratio? Activity ratios are critical in evaluating the company fundamentals, because in addition to expressing how well a company generate revenues, activity ratios also include how well the company is being managed. Okay, activity ratio in the sense how to generate revenues in the form of cash and sales. See ma'am, so these are the activity ratios. So activity ratios, so this ratio help understand how efficient the management of the company is. The ratio measure the efficiency of utilization of assets of the company.
సో ఉండే అసెట్స్ ని మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం. How to utilize efficiency? This ratio measure the efficiency of utilization of assets of the company. Okay, ma'am. So activities ratios are classified into three types: stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio. So మనకి సిలబస్ లో ఈ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ మాత్రమే ఉన్నాయమ్మా. సో యాక్టివిటీస్ రేషియోలో సో టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ రేషియో, స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ త్రీ రేషియోస్ మనకు ఉన్నాయి. సో బీటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఓన్లీ ఈ త్రీ పాయింట్స్, ఈ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, సో డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, సో క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సో ఫస్ట్ వన్ stock turnover ratio or inventory turnover ratio. Another name is called so inventory turnover ratio. So the inventory turnover ratio, this ratio describes the relationship between the cost of goods sold and the inventory held in the business. So the inventory turnover ratio details of the efficiency, which inventory is managed. మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది, సో ఎంత స్టాక్ కావాలి, ఎక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, ఎవ్రీథింగ్. సో which inventory is managed. The ratio show how well the business manages its inventory level or stock level, and how frequently they are finished or gathered or purchased. So whatever may be. So this ratio indicates how fast inventory or stock is consumed, so or sold. A high turnover ratio or inventory turnover ratio is good for the company. So itla undi, high ga undi, so ratio is high, that is the healthy for company. So low ratio indicates that stock is not consumed or sold, remained in the warehouse for a longer period of that time. So మన దగ్గర స్టాక్ లేదు, సో డిమాండ్ ఉంది, సో అది కానీ సో కంపెనీకి గుడ్ కాదు. సో మనకి ఎంతైతే డిమాండ్ ఉంది, డిమాండ్ బేస్ చేసుకుని స్టాక్ నిల్వ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వేర్ హౌస్ ఫర్ ద లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఫార్ములా ఏంటి? సో స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఫార్ములా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. సో స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ stock turnover ratio. Stock turnover ratio is equal cost of goods sold by average inventory. Cost of goods sold by average inventory. So what is meant by cost of goods sold? Sales minus profit. Sales minus profit is equal to cost of goods sold. Sales లో నుంచి టోటల్ ప్రాఫిట్ తీస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని పంపిస్తానమ్మా, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ పంపిస్తాను. సో ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ గా చూడండి. సో ఫార్ములాస్ బహాట్ చేయండి. సో అన్ని ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేయగలం. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈజీగా, ఫార్ములాస్ వస్తే ఈజీగా ప్రాబ్లం. సో మనం 2-3 minutes లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలం. సో స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. సో యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ద సెన్స్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ, సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై 2. సో యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ మీకు ప్రాబ్లం లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేసుకుంటాం, సో బై 2 చేస్తాం, సో యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ వస్తుంది. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ప్రాబ్లం లో మీకు డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు. సో ప్రాబ్లమ్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే సో టోటల్ సేల్స్ ఉంటుంది, సో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఓకే, సేల్స్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, సో బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఫార్ములా cost of goods sold by average inventory. So next, debtors turnover ratio. So this ratio help the company know the collection and credit policies of the firm. It measure how the efficiently the management is managing its accounts receivable. మనకి రావాల్సిన అమౌంట్స్ ఇన్ టైమ్ లో కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామా లేదా. సో డేటాస్ అంటే ఏంటి? సో మనకి రావాల్సిన అమౌంట్ అండి, బయట పీపుల్ దగ్గర నుంచి, బయట పర్సన్ దగ్గర నుంచి సో మనకి రావాల్సిన అమౌంట్. సో మనం ఇన్ టైమ్ లో మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామా లేదా. సో ఇన్ టైం అందరికి అప్పులు చేస్తున్నాం, కలెక్ట్ చేసుకుంటేనే మనం కంపెనీ రన్ అవుతాం, మనం మార్కెట్ లో ఉంటాం. సో మార్కెట్ లో మనకు ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తున్నాం, ఎప్పుడో కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ మనకి టర్న్ ఓవర్ కావాలి. సో మేనేజింగ్ ఇట్స్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్. A high ratio represent better credit policy as compared to the low ratio.
సో మనకు డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో హైగా ఉంది. హైగా ఉంటే ఏంటి, మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ అంతా విత్ ఇన్ టైమ్ లో మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో క్రెడిట్, దీనికి ఫార్ములా ఏంటి, డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సో క్రెడిట్ సేల్స్ బై క్రెడిట్ సేల్స్. సో క్రెడిట్ సేల్స్ అంటే మనం అప్పు మీద స్టాక్ సేల్ చేస్తున్నాం. సో క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంత, మనం అప్పుకు అమ్మిన స్టాక్ ఎంత, టోటల్ మనం అప్పుకు అమ్ముండే స్టాక్. సో టు సేల్ టు ఎక్స్ పర్సన్, క్రెడిట్ సేల్ ఎక్స్ పర్సన్ సమ్ అమౌంట్. సో ఇట్లా క్రెడిట్స్ అప్పు మీద మనం స్టాక్ సేల్ చేసి ఉండొచ్చు, అలాంటి అమౌంట్ అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి బై యావరేజ్ డేటార్స్, ఓపెనింగ్ డేటార్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డేటార్స్. సో మనకు ప్రీవియస్ ఓపెనింగ్ డేటార్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రావాల్సిన అమౌంట్ డేటార్స్ కావచ్చు, ప్లస్ క్లోజింగ్ డేటార్స్ బై 2, ఓపెనింగ్ డేటార్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డేటార్స్ బై 2, యావరేజ్ డేటార్స్. Okay, so this is the formula of debtors turnover ratio. So next, so creditors turnover ratio. So next, creditors turnover ratio. So next, creditors turnover ratio andi. So creditors turnover ratio, this ratio help the company to know the payment of the policy, to know the payment of the policy being offered by the vendors of the company. So it also reflect how the management is managing the account payable. సో మనం ఎలా ఎంత పే చేయగలుగుతున్నాము, విత్ ఇన్ టైమ్ లో మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అంతా పే చేస్తున్నామా లేదా. ఏ హై రేషియో రిప్రజెంట్ that the ability of the management to finance its credit purchase and vice versa. Okay, so this is the credit turnover ratio. So formula also, credit turnover ratio is equal to credit purchase by average creditors. Average creditors in the sense opening creditors plus closing creditors by 2. Okay, ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో ప్రాబ్లం చూద్దాం. Calculate inventory turnover ratio. So calculate inventory turnover ratio. So calculate inventory so turnover ratio. So మీకు ప్రాబ్లం లో ఏమంటాడమ్మా, calculate inventory turnover ratio. So calculate debtors turnover ratio, calculate creditors turnover ratio. సో ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒకే ప్రాబ్లం లో సో క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, టర్నోవర్ రేషియో, క్రెడిటర్స్ టర్నోవర్ రేషియో, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. సో ఒకే ప్రాబ్లం లో మనకి ఇన్ని రేషియోస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మనం రేషియో సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని మనం యాడ్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రాబ్లం చూద్దామమ్మా. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో. సో ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీస్ 50,000, క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ 60,000, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ 4,90,000. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో, క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఆఫ్ XYZ లిమిటెడ్. So calculate inventory turnover ratio of XYZ Limited. So information, opening inventory, opening stock 50,000 rupees, closing stock 60,000 rupees. So cost of goods manufactured. So మనం ఒక goods manufacturing చేయడానికి అయిన expenditure 4,90,000 rupees. So this is the information. Opening stock or opening inventory 50,000 rupees, closing inventory 60,000 rupees, cost of goods sold or cost of goods manufactured 4,90,000. So this is the information base చేసుకొని మనం calculate inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio formula ఏంటమ్మా, stock inventory turnover ratio formula. So this is the formula. So inventory ratio, stock turnover ratio or inventory turnover ratio formula. So cost of goods sold, COGS, cost of goods sold by average inventory. So cost of goods sold, sales minus gross profit. Sales minus cost of goods sold ఎలా వస్తుంది, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Average inventory, opening stock plus closing stock by 2. Okay, so మనకు ప్రాబ్లం లో ఏముంది, cost of goods sold manufactured 4,90,000 rupees, stock 50,000 rupees plus closing stock or closing inventory 60,000 rupees. So ఒకవేళ మనకి cost of goods sold, sales for sales something plus profit something ఇచ్చుంటే, సో సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో మనకి డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 4,90,000 రూపీస్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో 4,90,000 రూపీస్ ఇచ్చేస్తున్నాం అంటే ప్రాబ్లం లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు
Okay, cost of goods sold, sales minus gross profit. So average inventory, opening stock plus closing stock by 2. Okay, so problem మనకి ఏంటండి, opening stock 50,000 rupees, closing stock 60,000 rupees. So cost of goods sold ఫార్ములా ఏంటి మనకి, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 50,000 opening stock plus 4,90,000 rupees cost of goods sold or manufacturer minus closing stock 60,000 rupees. So cost of goods sold 4,80,000 rupees. Average inventory 50,000 plus 60,000 by 2, 55,000 average inventory. So inventory turnover ratio formula, cost of goods sold by average inventory. So cost of goods sold 4,80,000. So 4,80,000 cost of goods sold. So 4,80,000 cost of goods sold by average inventory. So average inventory, opening stock plus closing stock or closing inventory by 2, 55,000. So 4,80,000 cost of goods sold, 4,80,000 cost of goods sold, average inventory 55,000. Okay, 4,80,000 by 55,000, 8.73. So 8.73 stock turnover ratio 8.73. So stock turnover ratio calculate చేసామండి. So next calculate debtor turnover ratio. So this is the information. Opening debtors 64,000, closing debtors 72,000, credit sales అప్పు మీద మనం స్టాక్ సేల్ చేస్తున్నాం. సో 8 lakhs అప్పు సేల్స్, అప్పు మీద మనం బయట పీపుల్ కి సేల్ చేస్తున్నాం 8 lakhs. సో క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అప్పు మీద మనం స్టాక్ సేల్ బయట పీపుల్ కి సేల్ చేస్తున్నాం. సో ఓపెనింగ్ డేటా 64,000, సో క్లోజింగ్ డేటా 72,000, సో క్రెడిట్ సేల్స్ 8 lakhs rupees. సో ఫార్ములా ఏంటి, సో డెటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఫార్ములా. సో ఫార్ములాస్ మళ్ళీ మనకు మైండ్ లో ఉండాలి, ఫార్ములాస్ అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫార్ములాస్ అన్ని మనకు ఉండాలి, మైండ్ లో ఉండాలి. సో ఫార్ములాస్ అన్ని బై హార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఫార్ములాస్ ఏంటండి, సో డెటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం స్టాక్ ఎంతైతే అప్పు మీద బయట పీపుల్ సేల్ చేస్తున్నామో, సో బయట కంపెనీస్ కావచ్చు, బయట ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, సో బయట పర్సన్స్ కి మనం ఎంతైతే క్రెడిట్ సేల్స్ చేస్తున్నామో, క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అప్పు మీద మనము స్టాక్ సేల్ చేస్తున్నాం. సో క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డెటార్స్ క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డెటార్స్ అంటే మనకేంటి, మనకు బయట పీపుల్ దగ్గర నుంచి మనకు అమౌంట్ రావాలి, వాళ్ళని డెటార్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ క్రెడిట్ సేల్స్ అంటున్నాం ఎవరికైతే మనం స్టాక్ సేల్ చేస్తున్నామో. సపోజ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ కి క్రెడిట్ సేల్స్ టు ఎక్స్ పర్సన్ 1 lakh rupees. ఆ ఎక్స్ పర్సన్ మన కంపెనీకి డెటార్. క్రెడిట్ సేల్స్ టు వై పర్సన్ 2 lakhs rupees. క్రెడిట్ సేల్స్ టు ఎక్స్ పర్సన్ 1 lakh rupees. క్రెడిట్ సేల్స్ టు సి 3 lakhs rupees. ఇప్పుడు ఏ బి సి దీస్ ఆర్ ద డెటార్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఏ నుంచి రావాలి మనకి, బి నుంచి రావాలి మనకి, సి నుంచి అమౌంట్ రావాలి. సో ఏ కి 1 lakh rupees స్టాక్ సేల్ చేస్తున్నాం, బికి 2 lakhs సేల్ చేస్తున్నాం, సి కి 3 lakhs rupees సేల్ చేస్తున్నాం. సో ఇదంతా మనం క్రెడిట్ సేల్స్. సో ఏ బి అండ్ సి క్రెడిట్ డెటార్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం, యావరేజ్ డెటార్స్ అంటున్నాం. ఓపెనింగ్ డెటార్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డెటార్స్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇస్తాడు, ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం. సో ఓపెనింగ్ డెటార్స్ అనే అమౌంట్ ఉంటుంది ప్రాబ్లం లో, సో క్లోజింగ్ డెటార్స్ అనేది అమౌంట్ ఉంటుంది ప్రాబ్లం లో, సో నో ప్రాబ్లం. సో ఓపెనింగ్ డెటార్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డెటార్స్ by 2. సో ఫార్ములా, సో డెటార్స్ టర్నోవర్ రేషియో is equal to credit sales by average debtors. So credit sales, so average debtors 64,000 by 64,000, opening debtors 64,000, so closing debtors 72,000. మీకు ప్రాబ్లం లో ఉందండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ. సో ఓపెనింగ్ డెటార్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ డెటార్స్ ఉంది. సో ఓపెనింగ్ డెటార్స్ 64,000 ప్లస్ క్లోజింగ్ డెటార్స్ 72,000 by 2, 68,000 యావరేజ్ డెటార్స్. సో మనకి ఏం కావాలి, యావరేజ్ డెటార్స్ కావాలి ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్స్ కావాలి. సో క్రెడిట్ సేల్స్ ఆల్రెడీ మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం లో ఇచ్చేస్తున్నాం. సో 8 lakhs క్రెడిట్ సేల్స్. సో 8 lakhs క్రెడిట్ సేల్స్ మీకు ప్రాబ్లం లో ఉంది. సో క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డెటార్స్. సో 8 lakhs by
68,000. So 11.78%. So ఏంటంటే debtors turnover ratio is equal 11.76. ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఫార్ములాస్ అన్ని మనకు గుర్తుండాలి. సో ఫార్ములాస్ అన్ని మనం బై హార్ట్ చేయాలి. సో debtors turnover ratio credit sales by average debtors. So credit sales by average debtors. So next one ma'am. So calculates creditors turnover ratio. So calculate creditors turnover ratio of XYZ company. So opening creditors 30,000, closing creditors 50,000. So credit purchase in the sense మనము మన కంపెనీ అప్పు మీద పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. సో 5 lakhs కి క్రెడిట్ పర్చేస్ బయట కంపెనీ నుంచి మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, అమౌంట్ పే చేయాలి. అమౌంట్ పే చేయలేదంటే ఇక్కడ సో ఏప్రిల్ 1st నుంచి మార్చ్ 31st దాకా మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటున్నాం. సో ఈ 12 months పీరియడ్ లో మనం అమౌంట్ పే చేయలేదు. సో ఇక్కడ మనం అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో క్రెడిట్ పర్చేస్ 5 lakhs rupees, ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ 30,000, క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ 50,000 rupees. సో ఫార్ములా చూడమ్మా. సో ఫార్ములా క్రెడిటర్స్ టర్నోవర్ రేషియో. సో క్రెడిటర్స్ టర్నోవర్ రేషియో క్రెడిట్ పర్చేస్ బై యావరేజ్ క్రెడిటర్స్. సో క్రెడిట్ పర్చేస్ బై యావరేజ్ క్రెడిటర్స్. ఓకే, సో క్రెడిట్ పర్చేస్ బై యావరేజ్ క్రెడిటర్స్. యావరేజ్ క్రెడిటర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ by 2. ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ by 2. ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ 30,000, క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ 50,000. సో 50,000 ప్లస్ 30,000 80,000 by 2. So 40,000 average creditors. So average creditors 40,000, credit purchase 5 lakhs rupees. చూడమ్మా, average creditors 30,000 plus closing creditors 50,000 by 2, 40,000 rupees average creditors 40,000. So creditors credit purchase 5 lakhs rupees. So 5 lakhs rupees by 40,000 rupees. So 5 lakhs by 40,000 rupees. Credit purchase 5 lakhs rupees. Average creditors 40,000 rupees. 5 lakhs by 40,000. 12.5%. So 12.5% creditors turnover ratio. So next one. So calculate working capital ratio ma'am. So working capital in the sense working capital is equal to current assets minus current liabilities. So working capital is equal to current assets minus current liabilities. So current liabilities, calculate working capital turnover ratio. So net sales 5 lakhs rupees, current assets 10 lakhs rupees, closing creditors 7,50,000 rupees. So formula, so working capital turnover ratio. So working capital turnover ratio formula. So sales are cost of goods sold by working capital. Sales are cost of goods sold by. Sales are cost of goods sold by working capital. So cost of goods sold, sales minus gross profit is equal to cost of goods sold. So cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. So working capital is equal to current assets minus current liabilities. So ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనం బై హార్ట్ చేయాలండి. సో ఫార్ములాస్ అన్ని మనం బై హార్ట్ చేస్తేనే మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ is equal to current assets minus current liabilities. సో ఫార్ములాస్ ఈజీగా ఉంటాయి, ఈజీగా బై హార్ట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Okay, so working capital is equal to working capital sales working capital current assets minus working capital is equal to current assets minus current liabilities. So current assets 50,000 rupees, current liabilities creditors in the sense current liabilities. So closing creditors in the sense runadaatulu liability. So closing creditors liability 10 lakhs minus 7,50,000, 2,50,000 working capital. So working capital 2,50,000. Working capital turnover ratio. Sales 5 lakhs by sales 5 lakhs. Sales already మనకు ప్రాబ్లం లో ఉందండి. So 5 lakhs ప్రాబ్లం లో ఉంది. Sales 5 lakhs rupees by working capital. Working capital is equal to 2,50,000 working capital. So working capital calculate చేసాం. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. So 5 lakhs net sales by working capital. So working capital ratio 2. Working capital ratio so 2. ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ solvency ratio. So third one solvency ratios.
So liquidity ratio, equity ratio, solvency ratio, and profitability ratio. So these are the main types of ratios. So types of or classification of ratios. So first one, liquidity ratio. Next one, equity ratio. Third one, solvency ratio. And fourth one, profitability ratio. Solvency ratio. Solvency ratios also known as leverage ratios. Solvency ratios are also known as leverage ratios. Leverage. So leverage ratios, debt to equity or solvency ratios. Okay. So it measures the proportion to debt in the capital structure relative to the equity. So debt and equity, solvency ratio, the formula mainly, so debt equity ratio, total debt by total shareholders equity. So total debt in the sense మనకి ఎంత అప్పులు ఉన్నాయి, total debt by total shareholders equity. మన కంపెనీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు, total shareholders equity. Solvency ratio also known as solvency ratio. Solvency ratio or coverage ratio. Solvency ratio is also known as leverage ratio. It determines an entity ability to service its a debt. మనకు ఉండే అప్పులకి మనం వితిన్ టైంలో పే చేయగలుగుతున్నామా లేదా. సో దీస్ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ కెన్ మీట్ ఇట్స్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్. So it is important, so investors would like to know about the solvency of the firm to meet their interest payment. So in their interest payment, మనం తెచ్చిన అప్పుల మీద, మనకు ఉండే అప్పుల మీద, సో మనం ఇంట్రెస్ట్ విత్ ఇన్ టైమ్ లో పే చేయగలుగుతున్నామా లేదా, ఈ రేషన్ క్యాలిక్యులేట్స్ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కంపెనీ యొక్క. సో అండ్ ఎన్షూర్ దట్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ సేఫ్. ఓకే, hence solvency ratio compare the level of debts, its equity, fixed assets, earning of the company. So solvency ratios are classified into debt equity ratio, so interest coverage ratio. Okay, so మనకి examination point of view లో, so calculate debt equity ratio, calculate debt equity ratio, calculate debt equity ratio. So calculate, so interest coverage ratio, so calculate interest coverage ratio. So what is meant by debt equity ratio? So debt equity ratio measure the relationship between the long term of the firm and its a total equity. So total equity, since both these figures are obtained from the balance sheet itself, it is a balance sheet ratio leads to take the look the formula. What is the formula of debt equity ratio? So debt equity ratio formula, so debt by debt or equity or insiders fund or outsiders fund. So outsiders fund in the sense outsiders shareholders. So insiders fund in the sense other financial institutions, or long-term debt by shareholders fund, long-term debt by shareholders fund. Okay, so long-term debt by shareholders fund. This ratio measure the proportion of debts and capital structure. So capital structure, thus ratio measure what differentiated or what a proportion of the assets it's financed by the debts. A higher or indicates a higher level of leverage, higher leverage ratio. So financial leverage ratio also same, like so long-term debt by shareholders funds. So long-term debts is equal to long-term debt అంటున్నామండి. So long-term debts, long స్థిర అప్పులు అనుకుందాం. సో లాంగ్ టర్మ్ లో మనం పే చేయాలి. సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్, డిబెంచర్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. డిబెంచర్స్, సో డిబెంచర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మన కంపెనీ ఒక స్టాంప్ వేసి డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో లైక్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ నోట్ రాస్తాం కంపెనీ. సో అట్లాగే అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే సో డిబెంచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో డిబెంచర్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్, డిబెంచర్స్ ప్లస్ long-term loans. Long-term loans, shareholders funds is equal to equity share funds plus preference share funds. Equity share funds are preference share.
share plus preference share capital. Shareholders funds equity shares. Shareholders funds equity shares plus equity share capital plus preference share capital plus reserves. So the ideal debt ratio is equal to equity ratio 1:1. So next, interest coverage ratio. So interest coverage ratio, all debts as a cost, which we normally term interest. So debentures, loans, deposits, all have interest cost. So this ratio will measure the securities of this available to the interest payable on the instrument in the sense మనం బయట దగ్గర నుంచి అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో వాటిల్లో మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగలమా లేదా, పేయబుల్ ఆన్ డెట్స్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ రేషియో, ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్. సో మన నెట్ ప్రాఫిట్, మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఆ ప్రాఫిట్ మీద సో మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల, మనం తెచ్చిన అప్పులకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల, గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయలేం. సో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్. సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ మీద మనం ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నామో ఆ ఫిగర్, అమౌంట్. ఓకే, సో ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్, నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ debt. So formulas anni by add cheyali. So this is the problem. So calculate interest coverage ratio from the following details. Net profit after tax, net profit after tax, net profit after NPAT, net profit after tax is 97,500. So మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఉంటాయండి. సో calculate interest coverage ratio from the following data. So net profit after tax is 97,500. So tax rate, income tax rate is the 35%. So debentures, మన కంపెనీ debentures 6 lakhs at 10% per annum. ఓకే, సో డిబెంచర్స్ అంటే మనం బయట కంపెనీ దగ్గర నుంచి, బయట పీపుల్ దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకున్నాం, దానికి డిబెంచర్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అట్లా 6 lakhs రూపీస్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. సో దీని మీద మనం 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, సో 10% ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. సో డిబెంచర్స్ 6 lakhs, దాని మీద డిబెంచర్ మీద వడ్డీ అనుకోండి. సో 10% మనం పే చేస్తాం. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 35% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 35% పే చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లం. Calculate interest coverage ratio from the following information or following data. So net profit after tax, net profit after tax. ఓకే మామ్, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, నెట్ ప్రాఫిట్ నికర లాభం ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత 97,500 ఉంది. ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ లో ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం. సో ట్యాక్స్ రేట్ 35%. సో డిబెంచర్స్ 6 lakhs, 10% ఇంట్రెస్ట్. సో ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం, సో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్, నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మనం, ఫార్ములా బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ కావాలి. ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ నికర లాభము, సో ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయక ముందు అమౌంట్ కావాలి బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చున్నాడు అమ్మా, సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ ఇచ్చున్నాడు. ఓకే, సో డిబెంచర్స్. సో నెట్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 97,500 ప్రాబ్లం లో మీకు ఇచ్చున్నాం. సో ట్యాక్స్ రేట్ 35,000 ప్రాబ్లం లో ఇచ్చున్నారు. సో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, సో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, సో 97,500 into 100 by 65%. 65 in the sense, so tax rate 35%. Okay, so net profit before tax, net profit before tax 1,50,000 rupees calculate cheste. So 1,50,000 rupees net profit before tax. So net profit after tax 97,500. So net profit before tax 1,50,000. Okay, clear ma? So debentures interest 6 lakhs into 10% per annum, 60% interest pay చేస్తున్నాం డిబెంచర్స్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్. సో మీకు 6 lakhs ఇచ్చున్నాడు, దాని మీద 10% అక్కడే ఇచ్చున్నాం మనకి. సో డిబెంచర్స్ ఆర్ 6 lakhs at 10% for interest, 60,000 interest on debentures. So interest coverage ratio, net profit before interest and tax by interest on long term debts.
So 1,50,000 rupees net profit before interest and tax already calculate చేస్తాం by 60,000 rupees interest. Okay, so interest coverage ratio 2.5:1. సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. సో మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది, బట్ మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు ఫార్ములాస్ అన్ని మనం యాడ్ చేయాలి, ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఉన్నాం ఫోర్త్ వన్. సో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్. సో ఫోర్త్ వన్ ప్రాఫిటబిలిటీ, సో రేషియోస్. సో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో. సో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్. Profitability ratios are the financial measure. Profitability ratios are financial measure to analyze the earning capacity and determine the financial soundness of organization. So by comparing the earning with the different expenditure and ensure optimum utilization of various resources. So profitability ratios mainly classified into so profitability, gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, or earning per share, or P/E. So price earning ratio. So profitability ratios are classified into 5 types: gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, so earning per share. So it are different kinds of ratios also is there. So profitability ratio, analyzing the financial position. So analyzing the financial position, so expenses and other costs associated with during the particular period. So this ratio represent so final result of the company. So profitability ratios are classified into gross profit ratio, net profit ratio, so operating profit ratio, operating ratio, return on equity, return on asset, return on capital employed. So these are the different kinds of ratios. So profitability ratios మనం calculate చేసి ఏం మెజర్ చేస్తామండి. So essential for the all the people associated with the business entity. So be it stakeholders or shareholders, customers, investors, and directors and managers. So all are interested parties. Okay. So mainly determine the financial soundness. So profitability ratios main objectives to calculate or determine financial soundness of the organization. So by comparing the earning with the different expenditures, and ensure optimum utilization of the various resources. So these are the different kinds of ratios. మనకి మీ సిలబస్ పాయింట్ లో సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఉంది. సో క్యాలిక్యులేట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో క్యాలిక్యులేట్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, సో ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో, సో ఆపరేటింగ్ రేషియో, సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడమ్మా. సో క్యాలిక్యులేట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. మీకు ఒక డేటా ఇస్తాడు, ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. సో ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుందండి. సో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, net profit ratio, operating ratio, so earning per share. So ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు ఫార్ములాస్ రావాలి. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? సో మనకు ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Okay ma'am. So types of profitability ratios. So types of profitability ratio: gross profit ratio, net profit ratio, gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, so operating ratio, so return on equity, return on assets, so return on capital. So different kinds ఉన్నాయి. So మీకు బీటెక్ లో ఓన్లీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. ఓకే, సో ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయమ్మా. సో ఫస్ట్ చూద్దాం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏమంటున్నాం? సో మొత్తం లాభము. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో మొత్తం లాభం, గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో దిస్ రేషియో మెజర్ the marginal profit of the company. This ratio is also used to measure the segment revenue. So ఈ ఫార్ములా రేషియో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా చూద్దాం.
సో గ్రాస్ ఈ ఫార్ములాస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం, సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. Gross profit ratio is equal to gross profit by sales into 100. Gross profit by sales into 100. Gross profit by sales into 100. So gross profit ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ పర్చేస్ మైనస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ యాడ్ చేసుకొని దీంట్లో నుంచి సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, మనం స్టాక్ అమ్మేసామండి ఇక్కడ. సో 5 lakhs స్టాక్ సేల్ చేసాం, ఇంకా మన దగ్గర కంపెనీలో స్టాక్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మిగిలిపోయింది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ మిగిలిపోయింది. సో ఇవంతా మన కంపెనీకి అసెట్సే. సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మన అసెట్ కంపెనీకి. సో మీకు క్లియర్ గా డేటా మొత్తం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఫార్ములా మైండ్ లో పెట్టుకున్నాం మనం. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. సో దిస్ రేషియో మెజర్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్ నికర లాభము, నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లోంచి లెస్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, దిస్ రేషియో మెజర్ ద సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ నెట్ ప్రాఫిట్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. సో మొత్తం షేర్స్ ఎంత, మొత్తం షేర్ హోల్డర్స్ మనం ఎంత పే చేయాలి, ఇంకా ఎంత బాకీ ఉన్నాం. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా మనం పే చేయాలి. సో ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో. సో ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో. సో దిస్ రేషియో యూజ్డ్ బై ద ఇన్వెస్టర్ టు చెక్ ద అండర్స్టాండబుల్ అండ్ ఓవర్లోడ్ ద షేర్స్. సో దిస్ రేషియో ఫార్ములా. సో ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్ బై ఎర్నింగ్ ప్రైస్ పర్ షేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్ అమ్మా, సో లాస్ట్ వన్, so operating ratio. So operating ratio also known as operating cost ratio or operating expenses. Operating ratio in the sense మనం అయిన ఖర్చులేంటి, మన కంపెనీ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి మనం పెట్టిన సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ రేషియో. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. Operating profit ratio, operating cost ratio or operating profit ratio. Find out the organization's ability to meet the operating expenditures. So operating profit ratio is equal to operating profit by net sales into 100. So operating profit by net sales into 100. So operating profit is equal operating profit ma'am. So operating expenditures. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? సో మీకు ప్రాబ్లం లో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ లేదు. సో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంది ప్రాబ్లం లో. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెట్ సేల్స్. సో నెట్ సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్. సో నెట్ సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇస్ ఈక్వల్ నెట్ సేల్స్. Sales minus net sales minus sales returns. Okay, so total sales or gross sales minus sales returns. So ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో సో రేసెస్ కింద మనం ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే మనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావాలండి. సో మనకి మైండ్ లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం నేర్చుకుంటే సో మనం ఈజీగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ రేషియో ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ divided into the operating expenses is a particular period. Okay, so operating ratio formula, operating expenses by net sales. Operating expenses by